आपनकर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन हम बीजेपी रे केवल आपण कोन मेंबर होई रहिबे ना आगो को सक्रिय भूमिका रे रहिबे? देखंतु मु तो वर्तमान बीजेपी रे मिसिछि मु मोर लक्ष्य लोकंकर सेवा लोकंकर कल्याण तेणु जो मोर लक्ष्य रे मु आज बीजेपी रे मिसिछि ते मोर किछि सेमती आशा नहीं जे मु मते एई दिया जाऊ एई पद दिया जाऊ कि अलगा किछि दे सेमती मोर किछि आशा नहीं जोटा भी पार्टी तार डिसाइड करिवो जोटा मते योग्य मन करिवे निश्चित भाव रे मु सेरा को निभेबी। मैडम चर्चा बढ़ुची कि आपण राज्यसभा को पुणी थरे बीजेपी टिकेट रे फेरिबे? नहीं मु सेई कथा मु कहि परिबिनी जोटा दल जहा निष्पत्ति नबो सेटा को मु निष्ठार सह पालन करिवे। आलोचना होची जे मैडम को सहित भारतीय जनता पार्टी रो कथावार्ता हिची आ तांको गुटे भलो पोजीशन मिलिबो एथिरे आपनकर प्रतिक्रिया मैडम कोन हबो? नहीं 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 मु सेमती किछि हमरो कथा हेनी केवल मु यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सब नीति रे मो नीति आदर्श रे अनुप्राणित होइकिना मो आछि जे लक्ष्य हला सेवा मैडम एमती किछि काम करथला कि जहां आपन को बहुत कष्ट देछि? देखंतु मु तो धन्यवाद देवी आमरो बिजु जनता दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक को मते आज सुजोग देइथिले राजनीति को आनिथिले जो जिला परिषद रु राज्यसभा को पठेइथिले तेणु कृतज्ञता मध्ये जणेबी धन्यवाद बहुत बहुत जणेबी सी सब मो हृदय रे रहिबे किंतु मते जो राज्यसभा को आनिथिले कि सुजोग देइथिले मते लोकंकर सेवा करबा पई मते अनुभव हैला मु से दल रे रही मु लोकंकर सेवा करी माने ठीक भाव रे करि परिबिनी किंबा से दल मते योग्य मने कलानी किंबा कोनसी जगह रे मोर सम्मान भी रहिलानी किंबा कथा भी रहिलानी। मैडम नवीन बाबू जदी बहुत भलो ताले ए सब काम किए कला? सुनंतु मु तो देखंतु जे भी दलर दायित्व नौचंती आसुचंती जिला को कोनसी जगह रे मोर सम्मान रहिलानी मु कहिबा अपेक्षा दलर मोर मयूरभंजवासी किंबा जेते भी अछंती आम लोक अछंती समस्ते भल भाव रे अनुभव करचंती ममता महांतो को दल को टाइप रो बिहेव करथला को टाइप रो सम्मान दउथला। आपण सहित पांड्यान को सहित कथा हेतिले कि एवं तांको तरफ सहयोग आपन मिलिथला कि नाही? नहीं नहीं मु केबे साक्षात सेमती पाइनी परे जेतेबेले मु थरे कि दुई थर ये कुछ सेमती मु समय पाइनी कि सुजोग भी पाइनी चेष्टा बहुत करिछि किंतु सुजोग पाइनी तांको सहित कथा हबा पे। पांड्यानଙ୍କ सहित कथा हबार सुजोग मिल नथिला? सुजोग मिलेनी केवल सभा समिति थरे अदे जोटी देखा हुए टिके देखा हुए बस नमस्कार सेतकी रे सीमित। तो आपण को पार्टी भितरे किए नबारे किए गुरुत्वपूर्ण भूमिका नैथिले आ उद्देश्य कोन थिला आ आपण को एमती असम्मानित करबा पछर कारण कोन? देखंतु सेटा से माने जानथिबे मु सेटा कहि परिबिनी केमती कोन ये करथिले तांको भाबिथिले कोन चिंता करथिले तेनो मु निजको मु भाबिली जे कि मु सेठी अवहेलित हेबी। मैडम बॉबी दास प्रभारी थिले आपण तांको भेटी पारुथिले कथा ही पारुथिले? देखंतु निश्चित भावे कथा ही पारुथिली भेटुथिली भी सेटा पंचायत इलेक्शन पर्यंत थिला। हां पंचायत इलेक्शन पर्यंत थिला तापरे आस्ते आस्ते टिके डिस्टेंस सेरा हला। हां तो बॉबी काहे कि आपण को साइड कले जे आपण को आनिथिले पार्टी रे मिसैथिले आ एमपी करैथिले से काहे कि देखंतु देखंतु मु कहि परिबिनी सेटा तांको मन कथा से कोन भाबी किना सेमती जे साइट तो कहिबाने किंतु मो सुजोग पाइनी तांको सहित विस्तृत भाव रे कथा हवा पई किंबा अल्प समय केबे अल्प समय रे बस आमना सामना अल्प कथा हिचे। आ नवीन बाबू को भेटिबा संभव पर नथिला?
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭେଟିଥିଲି ଯେବେ ଆମର ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହେଲି ସେତେବେଳେ ଥରେ ଭେଟିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ନମିନେସନ ଫାଇଲ ଦାଖଲ କଲି ବା ସେତିକି ଭେଟିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି। ନାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମୁଁ ପାଇନି। ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି? ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହିବେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ ସେଟା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ବିଜେଡି ମୁଁ ଆଉ କହେ ଯେ କେମିତି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରେ 50% ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦଉଛୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ, ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଗଲା? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ କି ମୁଁ ଜଣେ ଆଜି ପୁରା ସାଧା ସରଳ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି। ଆଜି ମତେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦଳର ସଂଗଠନ ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ବି ହୁଏ। ବହୁତ ମହିଳା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ବି ବହୁତ କରାଯାଏ। ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ପଛରେ? ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେମିତି କଣ ଇଏ କରିବି, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ କଣ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ଗୋଟେ ଡାଇସରେ ବି ଜାଗା ମିଳିଲାନି ବସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଉଠି ବି ବସେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମର ସଭାପତି ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ସେମ୍ ଥିଲେ, ମତେ କୌଣସି ଡାଇସରେ ବି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତିନି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତି ଯେ ମମତା ମହନ୍ତ ବସି ପାରିବେନି? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବିନି ସେଠି। ସମସ୍ତେ ବସିବେ ମତେ ବସେଇବେନି। ଦଳର ମିଟିଂ ହବ ମତେ ବସେଇବେନି, ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଟିଂ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମିଟିଂ ହବ ମତେ ବସେଇବେନି, ମତେ ସେଠି ଏଲାଉ କରିବେନି। କଣ ପାଇଁ? ତ ମ୍ୟାଡାମ କୁହାଯାଉଛି କୁଡୁମିଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ଆମ କୁଡମୀ ସମାଜ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗୋଟେ କୁର୍ମୀ ସମାଜର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମାଜର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ କି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଟୋଟାଲ 56 ରୁ 53 ଜିତିଲେ। ଯୋଉଠି 4 ସିଟ୍ ଥିଲେ ସେଠି ଟୋଟାଲ ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ଯେ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ କୁ ଯାଇକିନା ଇଏ କରିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ କଲେ, ପ୍ରଚାରରେ ଲଗେଇଲେ। ମୋର ସବୁ କ୍ଷମତା ଦକ୍ଷତା ସବୁ ସେଠି ଲଗେଇଲେ। ତାପରେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପର ପାଖରୁ ମୋର ଏତେ ଅଣଦେଖା ହେଲା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମିତି କି ହବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ରଖିବେନି। ସେଇଟା ତ ଦୂର କଥା, ଛୋଟ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଫଟୋ ରାଜନୀତି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହବ ଡାକିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଅଲଗା ବ୍ଲକରେ ବି ହେଲେ ବି ମତେ ଡାକିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଏଥର ଖାତା କାହିଁ ଖୋଲି ପାରିଲାନି, ତାର କାରଣ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, ଯୋଉ ଟାଇପର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚଲେଇଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ଅସନ୍ତୋଷ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲେ ସବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯୋଉ
ଆମର ଅବଜର୍ଭର କୋ ଅବଜର୍ଭର ସବୁ ଗଲେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଶୋଷଣ କଲେ ସବୁ କର୍ମୀ କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେଠି କେମିତି ଶୋଷଣ କଲେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମାନେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୋଷଣ କଲେ ଏଇ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଡାକିବେନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଲାଉ କରିବେନି ସେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ଭାବରେ? ମତେ ବିଲକୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସିଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ଏମପି କଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ମାନେ ମୋ ବ୍ଲକ ରେ ବି ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମତେ ମତେ ତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମତେ କୌଣସି ଇଏରେ ଇଏ କରନ୍ତିନି ଆଉ 6 ମାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଖରୁ ମତେ ଅଣଦେଖା ପୁରା ଅଣଦେଖା। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯୋଉ ଏମପି ଲାର୍ଡ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନା ଆଉ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏମପି ଲାର୍ଡ ଅଛି ସେଟା ଆମର ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇଟା ତ ସବୁ ଇଏରେ ଅଛି ଯେ କି ଯୋଉଟା ସଂଗଠନରେ ହବ ସେଇ ଟାଇପ ର ଯେମିତି ଆମର କହିବେ ସେମିତି ଆମର ହୁଏ ସେଟା ସେମିତି ମତେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେମିତି କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମତେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ବି ସେମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜରୁରୀ ପଡେ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ କାମ କଲେ ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଡିଲ୍ ବିଜେପି ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେବେ ମୋର 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମପି ହେଇଛି ନହେଲେ କହିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଏମପି ହେଲେଣି ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ ସବୁ ଇଏ କରିବେ ବୋଧେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକା ନଥିବ କେବଳ ସାଲାରୀ ପଇସା ସେ ବି ଆସି ଏଇ ମାସ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆମର ଏଡ ହେଇଛି ସେ 3 ଲକ୍ଷ କେତେ ହେଇଛି ବୋଧେ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ପୁଣି ଯିବ ସରିବ ମାସ ସରିଲା ବେଳକୁ 50,000 ବି ନଥିବ ମୁଁ କୋଉଠି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯଦି କହିତେ ଗଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଆଜି ଇଏ କରିଥିଲି କି ଯୋଉ ଗୋଟେ କେତେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଦେଖିବେ ଗାଡି କୋଉ କୋଉ କେତେ ଇଏ ଗାଡି ଦାମିକିଆ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଲାଉଛି କି ଯୋଉ ଗାଡି ବବି ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ସେଇ ଗାଡି ହିଁ ଅଛି ପୁରୁଣା ଗାଡି ବବି ଦାସ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ସେଇ ଗାଡି ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ସେଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ସେଇ ଗାଡି ହିଁ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି କି ନା କୌଣସି ମୋର ପଚାରିଦେବେ କାହାକୁ ମୋର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କିମ୍ବା ମୋର ବିହେଭିୟର ଏମପି ଭଳିଆ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି କରିଛି କି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ସହୁଥିଲି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ସେଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଯେ କି ଯିଏ ମତେ ଆଜି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବିନି କି ତାଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତା ବଦଳରେ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁ ଯେହେତୁ ମତେ ଏମପି କରିଛନ୍ତି ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ନ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପଦଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇବେ କିମ୍ବା ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହବ ପାର୍ଟି ମିଟିଂ ହବ କି ଏମିତି କି ଆମର ଯୋଉ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଇନାଗୁରେସନ ହବ ମୋ ଘର ସାଇଟ ରେ ମତେ ଡାକିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିବେ ମତେ ଡାକି ନଥିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରେ ଯୋଉଠି କି ଆମର କୋର କମିଟି ହବ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋର କମିଟି ହବ ଯୋଉଠି ବି ଡକେଇବେ ମତେ ବାଦ କରିକିନା ସବୁ ଜିନିଷରେ ମତେ ବାଦ କରିକିନା ତାଙ୍କର କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଯେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାର୍ଟି ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେଲ କରିଥିଲି ମେଲ କରିକିନା ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଜେପି ସେମିତି କିଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିନି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଗଲେ ମୁଁ ମୋର ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି ସେଟା ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ କିଛି ମୁଁ ଶିକାର ହେଇନି କିମ୍ବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଦଳ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଏବେ ବିଜେପି ଦଳ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଭେଇବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କର୍ପୋରେସନ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମୟ କହିବ ମୁଁ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ
ମୁଁ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ଆଶା କରିନି କିମ୍ବା କରିବି ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ସେଇଟା ସେଇଟା କେମିତି ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ମୁଁ ଏବେ କେମିତି କହିପାରିବି ସେଟା। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇକରି କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଯାଉଥିଲେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ମୋ କାନରେ ସେମିତି କିଛି ପଡିନି, କିଛି ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲି, ମତେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଇଲେକ୍ସନ ନିଜେ ବେଳେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ କଣ କରୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ଜଣେ ସାଂସଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ। ମୁଁ ସାଂସଦ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଆଡୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ବ୍ଲକ କଥା, ମତେ ଯିଏ ଆମ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ଆଜି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବି, ଏଇଠି କୋଉଠି ମିଟିଂ ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି। ବାସ୍ ମୋ ଆଡୁ ମୁଁ ଇଏ କରିକିନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ହଁ, କେବଳ ମୋ ବ୍ଲକରେ, ସେଟା ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ଲକ? କେବଳ ମୋ ବ୍ଲକରେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୋ ଆଡୁ ମୁଁ ନିଜେ ଇଏ କରୁଥିଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ମତେ ଟିକେ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠିକୁ ଯିବି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯାଇକିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦବ, ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନଥିଲା ବିଜେଡିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଆଶା କରିନି, ସମୟ ସେଇଟା କହିବ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କି ଦେବେନି, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି କି ମ୍ୟାଡାମ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟିକୁ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ, ସମ୍ମାନିତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବନି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆଉ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମୋ ଉପରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବିଜେଡିର ଅନେକ ଏମପି ପୁଣି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହାର କଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟା କଥା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ କାଣ୍ଡେ ବି ସେମିତି କିଛି ପଡିନି, କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସାଂସଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଇନି, କି ଦେଖା ବି ହେଇନି, କି କଥା ବି ମୁଁ ହେଇନି। ଆଉ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ, ମତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମତେ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମତେ ଖୁବ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ରହିଲା, ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମୟ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦଳକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ସେମିତି କି ମୁଁ ବହୁତ କୋଟିପତି ନାହିଁ, କି ବହୁତ ଧନୀ ନୁହେଁ, କି ବହୁତ ଆଜି ମୋର କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଯିବି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ଦଳରେ ବି ଖଟିଛି। ଦିନକୁ କର୍ମୀ ମାନେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହାଉସ ୱାଇଫ ଥିଲି। ମତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଟିକଟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟ ବ୍ଲକ, ମୋର ବିଷୟ ବ୍ଲକ, ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ବିଜେଡିର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଜିତିଥିଲି। ଯେ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିକିନା ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ମତେ ଯେ କି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମୋର ବିଷୟବାସୀକୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେତେବେଳେ ମତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ସଂଗଠନ, ମୋର ମହିଳା ସଭାପତି, ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି, ପଛକୁ ଚାହିଁନି। ତ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ମୁଁ ଖଟିଛି। ଏମିତି ବି ଦିନ ଥାଏ, ମୁଁ ସକାଳୁ ବାହାରେ, ରାତି 1-2ଟାରେ ବି ପହଞ୍ଚେ ଘରକୁ, ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇକିନା, ବସ ରେ ଯାଇକିନା କରିଛି। ସେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ବି ନୁହେଁ, କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଳ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ବହୁ, ମୁଁ ଚାଷୀ ପରିବାରର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ବି ପଡେ, ମୁଁ ଯାଏ ମୋ ଗାଁକୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ହଉଛି, କି ରୁଆ ହଉଛି, କି ଆମର ବିଲରେ ଧାନ କଟା ହଉଛି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ସେତେବେଳେ ବି ଯାଏ, ସେଠି କରେ। କେତେବେଳେ ମୋର ଧାନ କାଟନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଏବେ ବି କାଟିବି। ହେଲା ପରେ ବି ଧାନ କାଟୁଥିଲେ? ହଁ, ଦେଖିବେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମୋର ସବୁ ଦେଖିବେ, ଧାନ କାଟେ, ରୁଆ କରେ, ସବୁ କରେ। ତା ସହିତ ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ ଭାବରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ମୋର ଉପସ୍ଥାପନ ଦେଖିବେ, ଅଲଗା ଏମପି ଅପେକ୍ଷା ମୋର ଦେଖିବେ।
ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ କେବେ କମି କରିନି ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଲୱେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁହନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ କୁହନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୋ ସମାଜ କୁହନ୍ତୁ କୁର୍ମୀ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନ୍ତାଳ ସମାଜ ଯେକୌଣସି ସମାଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତାଙ୍କ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନରେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିଭେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋର ସମାଜର ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋର ସମାଜ ସହିତ ବି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହୁଏ ସେ କେଉଁଝରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହିଁ ଯାଜପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଝାରଖଣ୍ଡ ତ କେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସମାଜ ସହିତ ବି ମୁଁ ଜଡିତ ରହିଛି ଆଉ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଆଶା କରେନି ବହୁତ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଏ ସାରାମରେ ରହିବି କିମ୍ବା ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବି କିମ୍ବା ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସେଇ ସାଧାରଣ ମୁଁ ମଣିଷଟେ ମୁଁ ଅଧିକା କେବେ କିଛି ଆଶା କରିନି କି ଆଶା କରିନି ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ଜନସାଧାରଣ ମୋର ଭଲ ପାଇବେ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୟ କହିବ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ କହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଧିକା ଆଉ କଣ କହିବି ସେଟାରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ।